a bit idea should be a bit changed in case of surgical practice. In surgical practice, we define the shock as write down. It is a state of low tissue perfusion. Shock is a state of low tissue perfusion which is inadequate for cellular respiration. ঠিক আছে, সংক্ষিপ্ত বিভিন্ন বইতে in different books writers define it in different ways. All are correct, but we should have to keep in mind a easiest and simple definition. That is, shock is a state of low tissue perfusion, cellular respiration. তাহলে what does it mean? There may be some conditions when the cells become unable to perform its normal function. And when such type of situation arises, cell performs its normal function with the help of oxygen and glucose. Okay? Besides this, cell does not need burger, it does not need coffee, it does not need ice cream. It only needs oxygen and glucose. So when there some situation arises that cell is unable to get the oxygen, then its function will be altered. And this altered function will lead a situation which is known as shock. তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো, বডিতে আমাদের অক্সিজেন যায় কোথা দিয়ে? বাই মিনস অফ রেসপিরেশন. Blood contains hemoglobin, and this hemoglobin is solely responsible for carrying of oxygen. We are the surgeons concerned with the hemorrhage, bleeding. So when there is massive bleeding, there will be loss of blood and there will be inadequate hemoglobin to carry oxygen to the tissues. And in such situation, the shock will arise. So in every steps of our surgical practice, we should have to keep in mind that the shock is there. ঠিক আছে? We cannot avoid the shock in any moment because surgery means hemorrhage, bleeding, and to control it. Okay? Say you have got a disease process like say simple disease appendicitis. And what is its treatment? Treatment is the appendicectomy. That is, you have to open the abdomen and you have to cut the appendix and you have to repair the abdominal wounds. This is the procedure. And to follow this procedure, you must have face some bleeding. If you are able to control this bleeding adequately, there is no question of development of shock. But in some abnormal situations, when you fail to control the bleeding, there will be massive hemorrhage or more hemorrhage, and the patient will suffer from shock. So, from the simple thing to the massive surgery, in every aspect, we face bleeding. And when we face bleeding, we should keep in mind that there may be chance of development of shock. So here you see that demand, supply. এখানে একটা there is a balance. একটা জিনিস বলা হচ্ছে কি যে shock কখন হতে পারে? If the blood is lost, then shock will develop. Not that. Besides this, কি হচ্ছে, তোমাকে যদি demand বেশি হয়ে যায় টিস্যুর, oxygen demand, if tissue demands more oxygen but it is not getting, then what will happen? There will be development of shortage of oxygen. Clear? আবার দেখো যে ডিমান্ড ঠিক আছে, সাপ্লাই ঠিক আছে, বাট ইউটিলাইজেশন হচ্ছে না, তাহলে কি হচ্ছে, সেল অক্সিজেন পাচ্ছে না, আর না পেলে তখন শক ডেভেলপ করছে। সেই জন্য একটা ব্যালেন্স দিয়ে দেখানো হয়েছে যে ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই, যে কনজামশান যখন দেখা যাচ্ছে যে কনজামশানটা বেশি হচ্ছে, ডেলিভারিটা কম হচ্ছে, তখন হোয়াট উইল হ্যাপেন? শক আসবে। তাহলে ডিম্যান্ড, when demand increases, supply decreases, there will be shock. When oxygen consumption decreases,
অক্সিজেন ডেলিভারি ইনক্রিজেস, তাহলেও কিন্তু কোনো বেনিফিট হচ্ছে না, আলটিমেটলি শক আসছে। হ্যাঁ, তাহলে দেখো আমরা ডিম্যান্ডটা কখন বাড়ছে, একটা জিনিসে চিন্তা করতে পারো, হোয়েন অক্সিজেন কনজাম্পশন ইজ মোর। ঠিক আছে, আবার দেখো যখন সাপ্লাই কম হচ্ছে তখন কিন্তু তোমার অক্সিজেন ডেলিভারি কম হচ্ছে, সেখানে তোমার শক আসতে পারে। তাহলে শকটা কি মাল্টিপল ডাইমেনশনের শক তোমার কাছে আসবে, বাট দি বেসিক ওয়ার্ড ইজ দ্যাট দি সেল উইল গেট inadequate oxygenation. It is the basic thing. Cell will get the inadequate oxygenation. তাহলে কি হচ্ছে, টিস্যুতে যখন অক্সিজেন ঘাটতি হচ্ছে তখন আমরা বলছি শক ডেভেলপ করছে। এখানে একটা পিকচারে আমরা যা দেখাতে চেয়েছি, দেখো প্যাথোফিজিওলজি অফ শক, প্যাথোফিজিওলজি অফ শক। সেখানে আমরা কি বলতে চাচ্ছি যে ইনএডিকুয়েট পারফিউশন, হোয়াট এভার দ্য সিচুয়েশন, পারফিউশনটা কম হচ্ছে, ইনএডিকুয়েট হচ্ছে, অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন সেল বিকাম হাইপোক্সিক, ইনএডিকুয়েট অক্সিজেন সেখানে সেলে ঢুকছে। তারপরে কি হচ্ছে, এনার্জি ডেফিসিট হচ্ছে। এরপরে কি হচ্ছে, অ্যারোবিক মেটাবলিজম চেঞ্জ টু অ্যানারোবিক মেটাবলিজম। অ্যান্ড অ্যানারোবিক মেটাবলিজম হলে কি হয়, সেখানে ল্যাকটিক অ্যাসিড ফরমেশন হয়, যেটা ল্যাকটিক অ্যাসিডটা অ্যাকুমুলেশন হয়। ইট ইজ নট দি নর্মাল থিং ফর নর্মাল সেলুলার মেটাবলিজম। ইজ ইট ক্লিয়ার? তো তাহলে এই অ্যাবনর্মাল ল্যাকটিক অ্যাসিডটা প্রোডাকশান হচ্ছে এবং সেটা সেলের ভেতরে অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে, এবং এটা যখন অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে তখন হোয়াট হ্যাপেন্স, অ্যাসিডোসিস হচ্ছে। সেলের এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হয়ে দেয়ার বিকাম অ্যাসিডোসিস। ওকে, এই অ্যাসিড এনভায়রনমেন্টটা কী করছে, তোমাকে ভেসো একদিকে যাচ্ছে, ইট ক্রিয়েটস ভেসো কনস্ট্রিকশন, ফেলিওর অফ প্রি ক্যাপিলারি স্পিন্টার্স অ্যান্ড পেরিফেরাল পুলিং অফ ব্লাড হচ্ছে। আরেক দিক দিয়ে কী ক্ষতি করছে আমাদেরকে, অ্যানাদার ওয়েতে দি সেল মেমব্রেন ডিসফাংশন অ্যান্ড ফেলিওর অফ সোডিয়াম পাম্প। হার্ড দি নেম সোডিয়াম পাম্প? ওকে, তো সোডিয়াম পাম্প ফেল করছে, অ্যাজ এ রেজাল্ট কী হচ্ছে, ইন্টারসেলুলার লাইজোম রিলিজেস, সেখানে তখন কি হচ্ছে, ইফ্লাক্স অফ পটাশিয়াম অ্যান্ড ইনফ্লাক্স অফ সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার। ইফ্লাক্স মিনস আউটসাইড, তাহলে পটাশিয়ামটা সেল থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে, আর ইন হচ্ছে কি, সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার। সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার যখন সেলের ভেতরে ইন হচ্ছে তখন সেলটা সোলেন হয়ে যাচ্ছে। দেন কি হচ্ছে, দেখো ইন্টারসেলুলার লাইসোজোমস, ডাইজেস্টিভ এনজাইমগুলো রিলিজ হচ্ছে, এই সাথে টক্সিক সাবস্টেন্সেস ইন্টার দি সার্কুলেশন। লাইসোজোমাল এনজাইমগুলো যখন লিবারেট হয় তখন সেলের থেকে টক্সিক সাবস্টেন্সগুলো সার্কুলেশনে বেরিয়ে আসছে। এই টক্সিক সাবস্টেন্সগুলো যখন সার্কুলেশনে বেরিয়ে আসছে, ওরা কি তখন কি আদর যত্ন করবে? নো, দে উইল ক্রিয়েট ক্যাপিলারি এন্ডোথেলিয়াল ড্যামেজ। তাহলে ক্যাপিলারি এন্ডোথেলিয়াম ড্যামেজ যখন হচ্ছে তখন আলটিমেটলি কি হচ্ছে, ডিস্ট্রাকশন, ডিসফাংশন অ্যান্ড দি সেল ডেথ হচ্ছে। ঠিক আছে, এইটাই সংক্ষিপ্ত আকারে দেখানো হয়েছে। আগে যেটুকু আমরা ডিসক্রাইব করলাম ওইটারই সংক্ষিপ্ত আকারে দেখানো হয়েছে। তাহলে সেল আলটিমেট শকের আলটিমেট অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে সেল ডেথ। ওকে, নাও একটা পেশেন্টের ভিতরে এরকম একটা সিচুয়েশানে কোনো কারণে শক ডেভেলপ করেছে। শক ডেভেলপ করলে ও কি একেবারেই মানে পার্সনকে ডেড করে ফেলবে? নো, কিছু কিছু স্টেপের ভিতর দিয়ে শক প্রোগ্রেস করবে, এবং ইফ উই ফেল টু কন্ট্রোল দিস প্রোগ্রেশন আলটিমেটলি ডেথ উইল এনশিওর। এখন লেট আস হ্যাভ এ লুক হাউ দি শক ইফেক্টস আওয়ার ভাইটাল অর্গানস. If our body faces a state of shock, then what its effect on our vital organs? First of all, have a look on the heart. হার্টের শক কীভাবে ইফেক্ট করছে দেখো, কার্বন ডাইঅক্সাইড স্যাচুরেশনটা কম হচ্ছে, আলটিমেটলি হাইপোটেনশন অ্যারাইজ করছে অ্যান্ড মায়োকার্ডিয়াল ডিপ্রেশন হচ্ছে। যদি হার্টের মাসেলের ভিতরে যদি তোমার মানে ইন কেস অফ এ স্টেট অফ শক, হার্ট অ্যাফেক্টস বাই দিস ওয়ে.
ফার্স্ট অফ অল কী করছে, অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে, কার্বন ডাইঅক্সাইড স্যাচুরেশন কমছে, হাইপোটেনশন হচ্ছে, মায়োকার্ডিয়াল ডিপ্রেশন হচ্ছে। অ্যান্ড হোয়েন দেয়ার ইজ মায়োকার্ডিয়াল ডিপ্রেশন, হোয়াট উইল হ্যাপেন বলো? ইয়েস, দি কার্ডিয়াক কন্ট্রাকশন কম হবে, অ্যাজ এ রেজাল্ট দেয়ার উইল বি ডিক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট। ভেরি গুড। আচ্ছা, নাও ইন কেস অফ লাংস হোয়াট উইল হ্যাপেন? ডিক্রিজ গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ। তাহলে গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জে ডিক্রিজ করে, আগে তো অক্সিজেন কম ছিল, এটা ডিক্রিজ করলে আরও দেয়ার উইল বি রিডিউসড অক্সিজেনেশন। আলটিমেটলি কী হবে? ট্যাকিপনিয়া হবে। অর্থাৎ হোয়াট ইজ ট্যাকিপনিয়া? ইনক্রিজ ব্রেদিং, মানে বডি উইল কভার টু স্যাচুরেশন বাই হাইপার ভেন্টিলেশন। হ্যাঁ, যেখানে নর্মাল ভেন্টিলেশন রেট ছিল 24, সে আরও বেশি বেশি করে যাতে সে অক্সিজেন ডিমান্ডটা মেটাতে পারে। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ট্যাকিপনিয়া হবে। এবং আলটিমেটলি সেখানে কি হবে? পালমোনারি এডেমা হবে। অ্যান্ড ইফ দেয়ার ইজ পালমোনারি এডেমা, ইট উইল ফার্দার রিডিউস দি গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ। ওকে, now endocrine system, how it will happen? There will be ADH secretion more. এটাতে কি করছে? রিঅ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার। ADH এর যে কাজ, ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে, তাহলে টিস্যু এডেমা ডেভেলপ করবে। নাও রিগার্ডিং দিস সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের উপরে কি ইফেক্ট করবে? সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের ভিতরেও পারফিউশনটা কম হবে, এবং যখন ব্রেনে পারফিউশনটা কম হবে তখন কি হবে? ড্রজি হবে, তখন এরকম করে ঝিমাতে থাকবে। হ্যাঁ, ওকে। ইন কেস অফ ব্লাড, সেখানে কি হবে? আমরা তো আগেই জেনেছি, কোয়াগুলেশন অ্যাবনর্মালিটি হবে। অ্যান্ড হোয়েন দ্যার ইজ কোয়াগুলেশন অ্যাবনর্মালিটি, এন্ড রেজাল্ট ইজ DIC, ডিসেমিনেটেড ইন্ট্রাভাস্কুলার কোয়াগুলেশন হবে। ইন কেস অফ রিনাল সিস্টেম কি হবে? গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট উইল বি রিডিউসড। তাহলে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট যদি রিডিউস হয়, দেয়ার উইল বি লেস এক্সক্রিয়েশন অফ টক্সিক সাবস্টেন্সেস, ইউরিন প্রোডাকশন উইল বি লেস, এবং আলটিমেটলি কী হচ্ছে? ইউরিন আউটপুটটা লেস হচ্ছে। অ্যান্ড জিআই সিস্টেমের কী হবে? মিউকোসাল ইস্কিমিয়া হবে। জিআই সিস্টেমটা হচ্ছে আমাদের, ইট ইজ আওয়ার কিচেন হাউস, অ্যান্ড ইট ইজ আওয়ার ডাইনিং রুম, অ্যান্ড ইট ইজ আওয়ার অল থিংস। হ্যাঁ, তো যখন এই মিউকোসাল ইস্কিমিয়া হবে, তখন জিআই সিস্টেমের এভরি ফাংশন শুড বি রিডিউসড। দেয়ার উইল বি লেস ডাইজেশন, দেয়ার উইল বি লেস অ্যাবজর্পশন। এবং কি হচ্ছে? আলটিমেটলি মিউকোসাল ইস্কিমিয়া যখন বেশি হবে, দেয়ার উইল অলসো বি ব্লিডিং হবে, এবং তোমার হেপাটিক এনজাইমস লেভেলগুলো তখন ইনক্রিজ করবে। পিকচারে আমরা এই জিনিসটাই দেখিয়েছি যে শকটা কীভাবে বাওয়েল, সিএনএইচ, হার্ট, এন্ডোক্রাইন সিস্টেম, কিডনি, লাংস, তারপরে প্যানক্রিয়াস, লিভারকে অ্যাফেক্ট করছে, সেগুলোর একটা ডায়াগ্রামেটিক্যাল পিকচার দেখে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।